नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महामारी के समय में भारत और UAE विचाले संबंध वधेरे मजबूत होए ने। मोदी वालों आबू धाबी के शहजादे नाल टैलीफोन पर गलबात। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने लॉकडाउन लगा के सेहत संभाल ढांचे को बेहतर बनाया है। वंदे भारत मिशन के दूजे गेड़ तहत एयर इंडिया की विशेष उड़ान राही 350 तो वध भारतीय न्यूयॉर्क तो रवाना। इजराइल के तेल अवीव तो 115 भारतीयों को लैके विशेष उड़ान अज नवी दिल्ली पहुंचेगी। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी का 464वां शहीदी दिहाड़ा अज शरधा ते सत्कार नाल मनाया जा रहा है। अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों संगतां नूं घरां विच रह के गुरबाणी जाप करने की अपील। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले नाल लगदी कंट्रोल रेखा ते पाकिस्तानी फौज वालों एक बार फिर गोलीबंदी की उलंघना। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के इस दौर में भारत और संयुक्त अरब अमारात विचाले संबंध वधेरे मजबूत होए ने। आबू धाबी के शहजादे शेख मुहम्मद बिन जायद अल नाहन नाल टैलीफोन पर गल करदिआं प्रधानमंत्री ने उन्होंने ईद उल फितर दीआं वधाइयां दित्तिआं। गलबात दौरान दोहां नेतावां ने कोरोना महामारी की रोकथाम संबंधी रल मिल के कीतियां जा रही कोशिशों ते तसल्ली प्रगटाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महामारी के इस दौर में दोहां देशों विचाले तालमेल वधिया है, जिस नाल आपसी भाईवाली भी मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री ने UAE विच फसे भारतीयों लिए किए गए यत्नां ते शहजादे का धन्नवाद किया। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने महामारी कारण लगाए गए लॉकडाउन की सुचजी वरतों करदिआं सेहत संभाल ढांचे को बेहतर किया है। नवी दिल्ली में जानकारी दिंदिआं उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कारण ही कोविड-19 नाल मौत की दर में कमी आई है। सेहत मंत्री ने कहा कि केंद्र ते सूबा सरकारां वालों कोविड-19 के 3027 समर्पित हस्पताल और 7013 कोविड एयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने दस्सिआ कि इन्हां सारे हस्पतालों में 2,81,000 आइसोलेशन बैड, 31,250 ICU ते मरीजों लिए ऑक्सीजन उपलब्धता वाले 11,387 बैडों की सुविधा प्रदान की गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि दूजे मुल्कों के मुकाबले भारत ने संगठित ढंग नाल कोविड-19 की रोकथाम की प्रक्रिया को अगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का समय सिर फैसला करके महामारी के फैलाव को घट करने में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की है। केंद्र सरकार वालों महामारी के इस दौर दौरान विदेशों में फसे भारतीयों को वतन वापस लियाउण लई शुरू किए गए वंदे भारत मिशन के दूजे गेड़ लिए 169 वाधू हवाई उड़ानों जोड़िया गया है। विदेश मंत्रालय वालों दी गई जानकारी मुताबिक दूजे गेड़ तहत कुल 429 हवाई उड़ानों राही भारतीय नागरिकों को वापस लिया जा रहा है। उन्होंने दस्सिआ कि खाड़ी देशों में फसे भारतीयों को कढ़ण लई 140 तो वध उड़ानों का प्रबंध किया गया, जिन्हां विचों 81 संयुक्त अरब अमारात, सऊदी अरब और ओमान लई 15-15, कुवैत लिए 14, कतर लिए 11 तो बहरीन लिए 5 वाधू हवाई उड़ानां शुरू की जा रही हैं। उन्होंने दस्सिआ कि 7 मई तो शुरू हुए वंदे भारत मिशन तहत हुण तक 30,000 तो वध भारतीयों को वतन लिया जा चुका है। मंत्रालय ने दस्सिआ कि मिशन के दूजे गेड़ तहत इस्तांबुल और लागोस लिए भी उड़ानां शुरू की गई हैं। इस तो इलावा अमरीका और यूरोपी मुल्कों लिए विशेष उड़ानां की गिणती में भी वाधा किया गया है। वंदे भारत मिशन तहत दुनिया के 98 मुल्कों तो भारतीय नागरिकों ने वतन वापस परतन लई रजिस्ट्रेशन करवाई है। वंदे भारत मिशन के दूजे गेड़ तहत एयर इंडिया की विशेष फ्लाइट न्यूयॉर्क तो 300 तो वध भारतीयों लैके रवाना हो गई है। न्यूयॉर्क में भारतीय अंबैसी के कौंसल जनरल संदीप चक्रवर्ती ने दस्सिआ कि 329 यात्रियों लैके यह विशेष उड़ान बंगलुरु लिए रवाना हो चुकी है, जिससे अज देर शाम पहुंचने की संभावना है। मिशन के दूजे गेड़ तहत अमरीका तो 7 होर उड़ानां चलाईਆਂ जाणगीਆਂ, जिन्हां विचों एक न्यूयॉर्क तो दिल्ली, चंडीगढ़ और बंगलुरु लिए चलाई जाएगी और दूजी सैन फ्रांसिस्को तो बंगलुरु, हैदराबाद, कोची और अहमदाबाद पुजेगी। इस तो इलावा वाशिंगटन और शिकागो तो भी भारतीय नागरिकों को लैके एयर इंडिया दी विशेष उड़ानां वतन परतणगीਆਂ। वंदे भारत मिशन के पहले गेड़ तहत अमरीका, बरतानिया, फिलीपीनस, मलेशिया, बांग्लादेश और खाड़ी मुल्कों तो 6,500 तो वध भारतीयों लिया जा चुका है। इस दौरान एयर इंडिया की विशेष फ्लाइट राही अज इजराइल के तेल अवीव तो 115 भारतीय नागरिकों को लिया जा रहा है। सिखां दे पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी का 464वां शहीदी दिहाड़ा अज श्रद्धा ते सत्कार नाल मनाया जा रहा है। शहीदी दिहाड़े को समर्पित देश विदेश के गुरु घरों में अज सवेरे अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए। लॉकडाउन कारण भावें गुरु घरों में संगतां की गिणती घट है, पर उन्हों की शहादत को संगतां घरों में रह के याद कर रही हैं।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 1563 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ 1604 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1606 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵਜੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,45,380 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 60,491 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ 4,167 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 52,667 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15,786 ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1,695 ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 17,082 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 8,725 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 14,460 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,636 ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 276 ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 6,771 ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 341.31 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 341.56 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾੜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੇੜਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬਾਲਕੋਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੋਰਟਾਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਤੋਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਧੂੜ ਭਰੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੂ-ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਚੱਕਰਵਾਤ ਕਾਰਨ ਏਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ UAE ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਤੈਲ ਅਵੀਵ ਤੋਂ 115 ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 414ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।